Good morning, friends. Welcome to Royal Academy. Yes, we are live now. Friends, today we are going to touch the another part of our textbook or the next topic of our textbook. It is a poem. Okay, that one is Basketful of Moonlight 1.3 Basketful of Moonlight. बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट या कवितेचा आज आपण इथे अभ्यास करणार आहोत. Before that, we have to introduce of this poem. What is the introduction of this poem? Okay, please listen. बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट म्हणजे काय कवितेचं काय एक टोपली भरून चंद्राच्या बिया मूनलाइट्स चंद्रप्रकाश म्हणू शकतो आपण. चंद्राच्या बिया म्हणू शकतो चंद्रप्रकाश. एक टोपलीवरून चंद्राचा प्रकाश असे या कवितेचं नाव आहे. कोणी कविता म्हणली, कोणासाठी म्हणली आता आपण पाहूया. बघा, दिस इज अन इंग्लिश ट्रान्सलेशन ऑफ अ पोयम written in Dogri language. It is basically poem in Dogri language and it translated from Dogri to English. Okay, first of all, poet Sunil Sharma written this poem in English language from Dogri. In the poem, a small child in a village wants to his father to return early and safely from the city to tell him stories. एक छोटा मुलानं म्हणलेली ही कविता आहे चंद्रासाठी, किंवा चंद्राशी तो जणू काय बोलतोय की मला माझ्या वडिलांकडून स्टोरीज वगैरे ऐकायच्यात आणि मला माझ्या वडिलाला सुखरूप आणि लवकर घरी परतवायचे, आणायचे, म्हणून तू मला काय कर, एक चंद्रप्रकाशच दे, असं चंद्राला तो बोलतोय. अशा आशयाची ही काय आहे, कविता आहे. सो ही रिक्वेस्ट द मून टू गिव्ह सीड्स ऑफ मूनलाइट टू सॉ देम टू लाइटन द डार्क रूट फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज. ओके, त्यामुळं तो काय करतोय तर चंद्राला रिक्वेस्ट करतोय की हे चंद्रा, मला तू काय कर, चंद्रप्रकाशाच्या बियाच दे, जेणेकरून मी रस्त्याच्या दोन्ही साईडला तुझ्या चंद्रप्रकाशाच्या दिलेल्या बिया लावेल आणि तिथे काय होईल, तुझ्यासारखा चंद्रप्रकाश सुंदर रस्त्याच्या कडेला पडेल, जेणेकरून माझे वडील सेफली अँड अर्ली ही केम्स टू होम, ते घरी परततील, लवकरच घरी परततील प्रकाशामध्ये चंद्राच्या, त्यामुळे तुम्हाला चंद्रप्रकाश देईल. अशा आशयाची ही एक कविता आहे, बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट. फार सुंदर कविता आहे. सो लेट्स स्टार्ट अवर पोयम बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, I am going through full poem or one reading of this poem. Then after we are going to learn step by step or stanza by stanza. Oh no, please take the textbook in your hand and look it in your textbook, not in a video. Oh moon, give me a moonlight, basketful or two basketful with seeds of moonlight. Oh moon, give me a moonlight, basketful or two basketful with seeds of moonlight. From the city to my village on the side of the path, I want to saw many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. The whole village goes to the city daily to work. It become dark on its way back, as my village is quite far. As my village is quite far, the route is
tough and full of snake and scorpions. The root the root is tough and full of snakes and scorpions, neither bus nor cart flies. When my father returned home, I am asleep. When my father returned home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. And he goes back early in the morning while I am sleeping. Oh moon, give me a basket full of moonlight on loan. Oh moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark road so that my father return early. I too want to hear fairy tales and stories from him. I too want to hear fairy tales and stories from him. Oh moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of light. Sorry, I want to sow seeds of moon on the side of the path. Poet Sunil Sharma, translated from Urdu. Okay, here we are going through full poem. Now we are explaining the stanza by stanza poem. Okay, just a minute. Okay, now we are going through stanza by stanza. First stanza. O moon, give me moonlight, basketful or two basketful, with seeds of moonlight. Here, the speaker of the poem, a small child, requests the moon to give him moonlight. Okay, here the speaker of the poem, इथे या कवितेचा कवी चंद्राला कवितेचा कवी म्हणजेच कोण एक छोटासा मुलगा त्याच्या चंद्राकडे बघून आकाशातल्या चंद्राकडे बघून चंद्राला म्हणतोय की ओ मून गिव्ह मी अ मूनलाईट बास्केटफुल मला काय कर एक टोपली भर किंवा दोन टोपली भरून चंद्रप्रकाशाच्या बिया दे जेणेकरून काय करेल तो चंद्रप्रकाशाच्या बिया तर ते आपण पुढच्या स्टांजात पाहूया. पहा तो म्हणतोय की हे चंद्रा तू काय कर मला एक टोपली भर किंवा दोन टोपली भरून चंद्रप्रकाशाच्या बिया मला दे मला त्या हव्या आहेत. का हव्या आहेत? From the city to my village on the side of the path I want to saw many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. Okay, here the poet he want a basketful or two basketful of moonlight with seeds of moonlight. त्याला काय हवे तर चंद्रप्रकाशाच्या बिया पाहिजेत. चंद्रप्रकाशाच्या बिया कशामुळे पाहिजे असतील? द चाइल्ड वॉन्ट टू सॉ द सीड्स ऑफ मूनलाइट ऑन द साइड ऑफ द पाथ दॅट लीड टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी. ही वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाईट ऑल अलॉंग द पाथ. त्याला त्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया हव्या आहेत. कशासाठी? कारण त्याला शहरापासून ते त्याच्या खेड्या गावापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही साईडला त्याला त्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया ह्या काय करायच्या आहेत? सॉ म्हणजे पेरणे, लावणे. त्याला त्या बिया लावायच्या आहेत. स्मॉल मून्स लाईट का बरं लावायच्या आहेत? कारण त्याला असं वाटते की माझ्या शहरात म्हणजे माझ्या त्या दुसऱ्या शहरापासून ते माझ्या खेड्यापर्यंतचा रस्ता पूर्ण अंधाराचा असतो आणि ह्या अंधाराच्या प्रकाशामध्ये माझ्या गावातले सर्व लोकही शहरामध्ये कामाला जातात आणि जेव्हा ते वापस येतात तेव्हा अंधार असतो. त्यामुळे मला काय करायचं आहे तर ते बिया तिथे पेरायच्यात रस्त्याच्या दोन्ही साईडला जेणेकरून दोन्ही साईडला काय पडेल? खूप चंद्रप्रकाश पडेल. त्यामुळे हे चंद्रा मला तू काय कर चंद्राच्या तुझ्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया मला दे जेणेकरून माझा रस्ता माझ्या गावकऱ्यांचा रस्ता किंवा माझ्या शहरातून खेड्याचा जो रस्ता आहे त्याच्यावरती काय राहील? नेहमी प्रकाश राहील. असं लेखकाला म्हणजे त्या छोट्या मुलाला वाटतंय
म्हणून तो चंद्राकडे कशाची मागणी करत आहे, तर चंद्रप्रकाशाच्या बियांची मागणी करत आहे. हिअर द फिगर ऑफ स्पीच, that one is alliteration. You can see the figure of speech alliteration. You can easily find it because in last lecture we already discussed about that, how to find alliteration or what is alliteration. Alliteration म्हणजे काय किंवा alliteration कसं शोधायचं हे आपण मागच्याच पोएम मध्ये पाहिलं होतं. त्यामुळं आय होप यू कॅन फाइंड इट इझिली. टेल मी द फिगर ऑफ स्पीच alliteration, वेअर इज इट, कुठे आहे ते शोधा आणि मला सांगा. एक्झॅक्टली alliteration म्हणजे अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकार म्हणजे काय, when same sound or repetition of same letter or symbol are used to produce poetic effect, it is called alliteration. This is the definition of alliteration. एखाद्या वाक्यात किंवा ओळीत एकाच अक्षराची पुनरावृत्ती होऊन त्यातील नादामुळे जेव्हा त्याला सौंदर्य प्राप्त होते, त्यालाच काय म्हणतो आपण, अनुप्रास अलंकार म्हणतो. सांगा मग यामध्ये कोणतं आहे. डेफिनेटली ते हिअर इट इज बास्केटफुल. बास्केटफुलचं बी, इथं पण बी आहे बघा. बास्केटफुल और टू बास्केटफुलचं पुन्हा बी. म्हणजे ही जी ओळ आहे पूर्ण, ही कशाची आहे, alliterationची आहे. कशाची, alliteration. ओके. अजून एखादा आहे का alliterationचं एक्झाम्पल यामध्ये? नाही, यामध्ये आता alliterationचं तर एक्झाम्पल नाही, पण एक अजून एक्झाम्पल आलेलं आहे, ते म्हणजे रिपिटेशन. रिपिटेशन म्हणजेच काय, पुनरावृत्ती. पुनरावृत्ती कशाची, इन दिस फिगर वर्ड्स आर रिपीटेड प्लीजिंगली. ओके, सोपं आहे. अशी ओळ ज्यामध्ये एकापेक्षा जास्त वेळेस एकच शब्द रिपीट झाला असेल एकाच ओळीमध्ये, त्याला आपण म्हणतो रिपिटेशन. वेअर इज इट, हिअर स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. स्मॉल स्मॉल इज द वर्ड दॅट इज रिपीट इन द सेम लाईन. एकाच ओळीमध्ये स्मॉल स्मॉल दोनदा रिपीट झाल्यामुळं त्याला आपण काय म्हणू शकतो, रिपिटेशन. दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच विच इज we didn't learn in last poem. आपण कालच्या किंवा शेवटच्या पोएम मध्ये ही फिगर ऑफ स्पीच शिकलो नव्हतो, जी आज शिकत आहोत. त्याला म्हणतात रिपिटेशन. alliteration ऑलरेडी शिकलो होतो की दिलेल्या लेटर मध्ये एकच लेटर पुन्हा पुन्हा एकच लेटर बी हे काय झालेलं होतं, रिपीट झालेलं होतं, म्हणून आपण त्याला काय म्हणलं होतं, alliteration. आणि आता इथं काय झाले, पूर्णला पूर्ण शब्दच हा काय झालाय, रिपीट झालाय. आता तुम्ही म्हणाल सर बास्केटफुल आणि बास्केटमध्ये, तर इथं बास्केटफुल आहे आणि इथं बास्केट्स आहे. ठीक आहे, शब्दामध्ये फरक आहे, त्यामुळे इथं रिपिटेशन नाही लागू शकत, परंतु इथं मात्र नक्की रिपिटेशन लागते. ओके, तर लक्षात येते. बघा पुन्हा एकदा पाहूया. ओ मून गिव्ह मी अ मूनलाइट बास्केटफुल और टू बास्केटफुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट फ्रॉम द सिटी to my village. On the side of the path I want to saw many small small moons of light. The whole village goes to the city daily works. इथे कवी म्हणजे तो छोटा मुलगा चंद्राला चंद्रप्रकाशाच्या बिया मागतोय का, तर त्याच्या गावातली सर्व लोक ही शहरामध्ये कामासाठी जातात आणि वापस येताना अंधार पडतो, त्यामुळे त्याला त्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया हव्या आहेत, ज्या त्यानं रस्त्याच्या दोन्ही साईडला काय करायच्या, त्याला पेरायच्या आहेत, जेणेकरून तिथं चंद्रप्रकाश उगवेल आणि पडणाऱ्या चंद्रप्रकाशामध्ये त्याच्या गावकऱ्यांना घरी यायला सोपं जाईल किंवा इझी होईल. ठीक आहे.
let's see. फिगर ऑफ स्पीच सुद्धा पाहिलेलं आहे आपण यामध्ये. It became dark on its way back. It became dark on its way back as my village is quite far. It became dark on its way back. त्यांच्या परतीच्या मार्गावरती काय आहे म्हणते? अंधार पडतो. डार्कचा अर्थ इथं काय आहे? काळोख, अंधार, रात्र, रात्र होते. इट बिकेम डार्क ऑन इट्स वे बॅक. परतीच्या मार्गावर. वे बॅक मीन्स परतीचा मार्ग किंवा परत येण्याचा रस्ता, घरी वापसीचा वेळ, त्याला आपण म्हणतो परतीचा मार्ग. परतीच्या मार्गावरती जेव्हा वापस फिरतायत त्याच्या गावातले लोक शहरामधून गावात काम करून येताना, as my village is quite far, आणि माझं शहरापासून गाव कसं आहे? लांब आहे. According to the child, the whole village goes to the city for work. By the time of their return to the village, it became quite dark as his village is quite far from the city. पोएट म्हणतोय की माझं गाव कसं आहे? शहरापासून जरा जास्तच अंतरावरती आहे, आणि जेव्हा माझ्या गावकरी वापस यायला निघतात घरी, तेव्हा मात्र काय होते? तर त्यांना उशीर होते घरी येण्यासाठी, आणि उशीर होऊ लागला की आपोआपच काय होते? अंधार पडते, आणि अंधार पडला की त्यांना रस्त्यानं चालता नाही येत. प्रॉब्लेम्स येतात. प्रॉब्लेम्स कोणते कोणते येतात तर पहा. The route is tough and full of snakes and scorpions. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. Neither bus nor cart plies. Okay. Poet म्हणतोय, moreover, the route to the village is tough and full of snakes and scorpions. Still the village have the tread the small path as there is no cart or bus service. Okay. पोएट म्हणते की हे चंद्रा, कसे माझ्या गावाकडे येण्यासाठी रस्ता फारच कठीण आहे, अवघड आहे, आणि अंधारा रस्ता असल्यामुळं आणि खेड्यागावाचा रस्ता असल्यामुळं जिथे की बस सेवा सुद्धा नाही, किंवा बैलगाडी, कार्ट म्हणजे बैलगाडीची सुद्धा व्यवस्था नाही आहे. नाहीतर नॉरचं वाक्य आहे, नाहीतर बस नॉर कार्ट फ्लाईज, म्हणजे ट्रॅव्हलिंगसाठी बस पण नाही आहे किंवा बैलगाडी सुद्धा नाही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये रस्त्याने अंधारातून येताना त्यांना सामना करावा लागतो साप, विंचवांचा. स्कॉर्पियन्स म्हणजे विंचू, स्नेक्स म्हणजे साप. सापांचा आणि विंचवांचा सुद्धा कधी कधी सामना करावा लागतो रस्त्यामध्ये. अंधारात दिसत नाही, पाय पडण्याची भीती वाटते सापावरती, आणि अशा परिस्थितीमध्ये मला तुझा चंद्रप्रकाश पाहिजे, जेणेकरून मी रस्त्याचे काय करेल? दोन्ही साईड उजळून टाकेल. की कशासाठी? मला माझ्या गावकऱ्यांना ते रस्ता दिसेल. बरं, फक्त गावकरीच जात आहेत का? नाही, त्यामध्ये त्याचे वडील सुद्धा आहेत त्या छोट्या मुलाचे. वेन माय फादर रिटर्न होम आय एम अस्लीप. आणि त्या गावकऱ्यांसोबत सोबत माझे वडील सुद्धा चालतात, जातात त्यांच्यासोबत. त्यामुळं त्यांना देखील काय होते? आपोआपच ते साप आणि विंचवांच्या रस्त्यातून हळूहळू येता येता उशीर होतो, आणि जेव्हा ते घरी येतात तेव्हा मी काय केलेलं असतं? झोपलेला असतो. इन द केस ऑफ द चाइल्ड, द स्पीकर ऑफ द पोयम, ही इज ऑलवेज अस्लीप बाय अ टाइम हिज फादर रिटर्न फ्रॉम द वर्क. जेव्हा त्याचे वडील कामावून येतात तेव्हा मात्र बिचारा तो छोटा मुलगा झोपी गेलेला असतो, कारण त्याच्या वडिलाला घरी यायला काय झालेलं असते? उशीर झालेला असते, त्या स्कॉर्पियन्समुळं किंवा त्या सापांच्या भीतीमुळं हळूहळू चालताना. ओके. Now we can see the another figure of speech here. That one is
Snakes and scorpions. Again, here is the example of snakes and scorpions. Here is the example of which one is alliteration. Sound yes is repeated or the letter yes is repeated in the same line. Okay, alliteration पुन्हा एकदा आपल्याला सापडलेलं आहे याच्यामध्ये. नाव आता पुढचा भाग पाहायचा पाहूया. And when my father returned home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. आणि काय म्हणतं पोएट, when again the father leaves early for work in the morning while the child is still asleep. काय तर तो छोटा मुलगा जेव्हा झोपतो तेव्हा त्याचे वडील झोपल्यानंतर येतात. का बरं? कारण त्यांना उशीर होतो यायला. ऑब्विसली गावापासून जर त्यांच्या बस सेवा किंवा एखादी बैलगाडीची सुद्धा जर व्यवस्था नसेल, इतका जर रस्ता खडतड असेल, पाऊलवाट असेल, जसं आपण शेतात जातो तेव्हा पाऊलवाट असते ना, जिथं बैलगाडी सुद्धा व्यवस्थित चालत नाही, अशा रस्त्याला त्याच्या वडिलाला पुन्हा कामाला जायचं म्हणलं तर उशीर होणार. म्हणून त्याचे वडील काय करतात, सकाळीच लवकर तिथून घरून निघतात कामासाठी. आणि जेव्हा ते निघतात तेव्हा तो बिचारा छोटा मुलगा तेव्हा सुद्धा झोपीतच असतो. त्यामुळं चंद्रप्रकाशच्या बिया त्या छोट्या मुलाला हव्या आहेत, जेणेकरून त्यानं जर त्या रस्त्यावरती चंद्रप्रकाशाच्या बिया लावल्या आणि तिथं जर चंद्रप्रकाश छान पडू लागला तर आपोआपच त्याचे वडील जास्त लवकर न जाता थोडं आरामशीर जातील, जेणेकरून त्याला त्याच्या वडिलांसोबत वेळ घालवायला मिळेल. अशा आशयानं पोएट कविता पुढं लिहिते. ओके, Oh moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark road so that my father return early. I too want to hear fairy tales and stories from him. Okay, here we can see, oh moon, give me a basket full of moonlight on loan. What is the meaning of this line? So the child repeats his request for the basket full of moonlight on loan. त्याला तो बिचारा मुलगा एवढं सगळं सांगितल्यानंतर पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करतोय. कोणाला? त्या चंद्राला, की हे चंद्रा, मला कमीत कमी तू कर्ज म्हणून तरी का होईना, मी तुझं कर्ज फेडेल, मी तुझं कर्ज नंतर नील करेल, देऊन टाकेल तुला. जेव्हा माझ्याजवळ चंद्रप्रकाश भरपूर होईल तेव्हा मी तुला चंद्रप्रकाश देऊन टाकेल, तुझा उरलेला वापस जे काही कर्जाचा असेल, व्याजाचा असेल. पण तू सध्या तरी मला चंद्रप्रकाश कर्जावर का होईना पण मला तू देच. I want to light the dark route. The child want to light the dark route to his village so that his father can return early in the evening. कशामुळे त्याला तर पाहिजे, सो दॅट माय फादर रिटर्न अर्ली, त्याचे वडील संध्याकाळी लवकर घरी यावेत असं त्याला खूप वाटते. म्हणून तो बिचारा रिक्वेस्ट करत आहे पुन्हा पुन्हा, हे चंद्रा मला तू दे, कारण रात्रीच्या टायमाला माझे वडील लवकर येतील. बरं लवकर येण्यामागं का बरं तो फोर्स करत आहे, का बरं त्याला त्याचे वडील लवकर घरी पाहिजे झोपण्याच्या अगोदर? बिकॉज आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. कारण मला, काय म्हणते पोएट, कारण मला त्यांच्याकडून परिकथा आणि गोष्टी ऐकायच्या आहेत. बिकॉज ही लाईक्स any other child, every other child like to want to hear the fairy tales and stories from his father. प्रत्येकच मुलाला असं वाटते की स्वतःच्या वडिलांकडून परिकथा गोष्टी ह्या ऐकाव्यात, म्हणून ते पण रिक्वेस्ट करतोय की जर तुम्हाला चंद्रप्रकाश दिला तर नक्कीच माझे वडील लवकर घरी येतील, आणि जर लवकर घरी आले तर झोपण्याच्या आधी मला काय सांगतील, खूप गोष्टी सांगतील, असा तो काय करत आहे, त्या चंद्राला रिक्वेस्ट करत आहे. ओके, नाव वी कॅन सी हिअर द टू
types of figure of speech. That one is, first one is uh, antithesis. What is antithesis? Antithesis म्हणजे काय? बरं, ती कुठली आहे यामध्ये सध्या आता? अँटिथेसिस म्हणजे काय? विरोधाभास निर्माण करणारा अलंकार. विरोधाभास निर्माण करणारा कोणता आहे? आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. आय वॉन्ट टू लाईट, प्रकाशित करायचा आहे अंधारलेला रस्ता. प्रकाश आणि अंधार वेगवेगळे दोन अपोजिट अर्थाचे शब्द एकाच ओळीमध्ये वापरणे म्हणजे विरोधाभास होय. ओके, एकाच वाक्यात दोन परिस्थिती परस्पर विरोधी कल्पना जर दाखवल्या जात असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो? अँटिथिएसिस. ओके, लिहून देतो तुम्हाला स्पेलिंग. Antithesis. Okay, this is the spelling of antithesis. Antithesis means विरोधाभास. विरोधाभास निर्माण करणारी हे काय आहे? ओळ आहे. लाईट आणि डार्क दोन्ही देखील वर्ड्स यामध्ये दाखवलेले आहेत. विरुद्धार्थी शब्द असतात जवळजवळ एकाच ओळीमध्ये, त्याला आपण म्हणतो अँटिथेसिस. ओके, दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच. ओके, आता आपण काय शिकलो? रिपिटेशन, अँटिथेसिस, दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे पाहिले. आता ॲलिट्रेशन तर पाहिलंच, पण ॲलिट्रेशन आपण मागच्या वेळेस पण पाहिलं होतं. तर यावेळेस काय पाहिलं? रिपिटेशन, अँटिथेसिस. आणि अजून एक आहे इथं. कुठली ओळ आहे? आय वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. या ओळीमध्ये स्टोरीज आणि फिअरी टेल्स. ओके, फिअरी टेल्स. हे दोन शब्द बघा, फिअरी टेल्स अँड स्टोरीज, हे दोन शब्द देखील काय आहेत? हे एक एक्झाम्पल आहे. कशाचं? बरं, फिअरी टेल्स म्हणजे काय? परिकथा. स्टोरीज म्हणजे काय? कथा. म्हणजे दोन्हीचाही अर्थ सारखाच. म्हणजेच काय, मी असं म्हणू शकतो की एखाद्या ओळीमध्ये दोन समान अर्थाचे शब्द, जसं आपण अँटिथेसिस म्हणजे काय? दोन विरुद्ध अर्थाचे शब्द एकत्र वापरण्याला आपण अँटिथेसिस म्हणलं. तसंच दोन समान अर्थाचे शब्द एकाच ठिकाणी वापरले असतील तर त्याला आपण टोटोलॉजी असं म्हणतो. टोटोलॉजी कशाला म्हणतात? दोन समान अर्थाचे शब्द एकाच ओळीमध्ये वापरल्यात. ही ओळ मोठी आहे म्हणून दोन जागी लिहिली, नाही तर ही एकच, कारण कॉमा वगैरे काही नाही. फेरी टेल्स अँड स्टोरीज, बोथ वर्ड्स आर द सिमिलर बिकॉज फेरी टेल्स मीन्स परिकथा अँड स्टोरीज मीन्स कथा. म्हणजे काय? दोन्हीचा अर्थ जवळजवळ सारखाच निघतो. ह्या ओळीला म्हणतो आपण काय? इथे लिहितो, या ओळीला आपण काय म्हणायचं असते? टोटोलॉजी. काय म्हणायचं? TAUTOLOGY. टोटोलॉजी. टोटोलॉजी म्हणजे काय? पुनरुक्त अलंकार. पुनरुक्त म्हणजे एकाच अर्थाचा रिपीट झालेला अलंकार, एकाच अर्थाचा पुन्हा वापरला गेलेला शब्द, त्याला आपण म्हणतो टोटोलॉजी. ओके, तर last stanza. O moon, give me a basketful of moonlight. I want to sow a seed of moons on the side of the path. तर हे चंद्रा, मला काय कर, एवढं तुला सांगितलंय तर मला काय कर, आता तरी तू चंद्रप्रकाश दे, जेणेकरून मी काय करेल, तर चंद्रप्रकाश हा रस्त्याच्या दोन्ही साईडला लावेल. मला तो चंद्रप्रकाश दे. Poet Sunil Sharma, translated from Dogri. Okay, here we are finished our today's lesson or lecture. That one is the poem Basketful of Moonlight. You can read it carefully, and if there is